हाय फ्रेंड्स, आई लाइक माय यूट्यूब चैनल। आज आम नवम श्रेणी कारक एवं विभक्ति विषय गोटे विषय पढ़ा। कारक एवं विभक्ति फास्ट आम जाना जे कारक एवं विभक्ति क्या कहुए। राजा प्रभात भिक्षुक मानक राजकोषरु स्वहस्ते गाई गुड़िक दान कले देले। यही वाक्य क्रियापद होउछि दान कले। एटार क्रिया कोटा दान कले एटार यही क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िक संबंध अच्छी। जमी कर किए दान कले राजा। राजा एठी कौन कर्ता। कौन दान कले जोटा दान कले सेटा होची कर्म। गाईटा अच्छी कर्म। का द्वारा दान कले स्वहस्तरे जोटा जहाँ द्वारा देले सेटा करण कारक। क्या दान कले भिक्षुक मानक संप्रदान कारक। केउठार दान कले राजकोषरु। एटा राजकोष होची अपादान कारक। केतेबेले दान कले प्रभातरे कौन अधिकरण कारक। कारक ये जानले माने एठी देखले कौन राजा प्रभात भिक्षुक मानक एठी परस्पर सहित संपर्क अच्छी। से कारक क्या कहुए वाक्य क्रियापद सहित संपर्कित विभिन्न पद को आम कारक कहवा। डेफिनेशन लिखाई वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है कारक कहुए। कारक देखिल एबे लेख कारक केते प्रकार। कारक आमर 6 प्रकार। सेगुड़िक है कौन कौन। 1 रोची कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 अधिकरण कारक। फास्ट ऑफ ऑल आम कर्ता कारक कौन पढ़ा। कर्ता कारक जमी कर देजी कर्ता कारक माने वाक्यर गोटे कर्ताटा चिन्हले सेटा होची कर्ता कारक। जमी एटी कही विवेकानंद अमेरिका रे ओजश्री भाषण देइथिले। किए भाषण देइथिले विवेकानंद होची कर्ता। खरे देइछि खरा दिन पणस पाचे। कौन पाचे पणस पाचे। पणसटा होची कर्ता। राजा पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराउछंती। एठार कर्ता होची राजा। वाक्य कर्ताटा चिन्हदेले सेटा कर्ता कारक। से भली जो कर्ता निजे क्रिया संपादन आउटे देख जमी बेले राजा पुरोहित मानक द्वारा यज्ञ कराउछंती। माने राजा एठारे निजे न करी अन्य द्वारा कराउछंती। तेणु राजा होची मुख्य कर्ता। से जो मुख्य कर्ता को कौन कहुए जो कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताकू प्रयोजक कर्ता कहुए। प्रयोजक कर्ता माने एठी राजा होची मुख्य। राजा होची प्रयोजक कर्ता। पुरोहित मानक द्वारा पुरोहित राजा निजे न करी पुरोहित मानक द्वारा कराउछंती। पुरोहित मानक द्वारा जोटा सेटा प्रयोजक कर्ता। बुझिल कर्ता 2 प्रकार गला। एबे आइला कर्म कारक। कर्म कारक आम कहवा वाक्य कर्मटा को चिन्हदेले सेटा होची कर्म कारक। जमीती एठी कही मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले। फास्ट ऑफ ऑल जान कर्म आम चिन्हवा किपरि। वाक्य क्रियापद सहित आम कौन लगे प्रश्न कले जोटा मिलियो सेटा होची कर्म। एठी देख कौन करथिले कौन उद्भावन करथिले रेडियोटा कौन कर्म तान रेडियोटा कर्म कारक। से भलिया नील आर्मस्ट्रंग चंद्र को जाइथिले। क्रिया कोटा एठी जाइथिले। क्रिया को कौन लगे प्रश्न कले जा मिलियो ता कौन कहा जाए कर्म कारक। से कोठी की जाइथिले केउठी जाइथिले चंद्रटा होची एठारे कर्म कारक। सेपरि इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करदेले।
କ'ଣ କିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ? ଇଂରେଜମାନେ। କାହାକୁ? ଭାରତକୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ତିନୋଟି ରେଡ଼ିଓ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭାରତ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ ବା କର୍ମକାରକ। କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳାଷିତ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ। କର୍ମକାରକ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି କର୍ତ୍ତା। କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମର କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କହିଲେ, କର୍ମକାରକରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଯେ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାରକ ବୁଝିଯିବ, ସେ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି କାରକ ଯିଏ ବୁଝିଯିବ, ସିଏ ତାର ବିଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଏ କାରକକୁ ନେଇକି ବିଭକ୍ତି ପରସ୍ପର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତିନି, ଆମେ କରଣ କାରକ କ'ଣ ଜାଣିବା? କରଣ କାରକ ଆଗେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନାରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା କରଣ କାରକ ହୁଏ। ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟୁଛି? କୁରାଢ଼ୀରେ। ତାହେଲେ କୁରାଢ଼ୀଟା ହେଉଛି କରଣ କାରକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ନା, ତା କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି କୁରାଢ଼ୀଟା ହେଉଛି କରଣ କାରକ। ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଅଛି। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଏଠି କରଣ କାରକ କିଏ? ଜାଲ। ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଛି। କାହା ଦେହରେ ଲେଖୁଛି? କଲମରେ। କଲମଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କରଣ କାରକ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କରଣ କାରକ କହିଲେ ତା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମଟି ସାଧିତ ହୁଏ ତାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ କୁରାଢ଼ୀ, ଜାଲ, କଲମରେ ଗୁଡ଼େ କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମନେ ରଖିବ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏବେ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଆଗେ ଜାଣିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଜାଣିଥାଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଯେମିତି ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ। ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କିଏ? ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଲେ। ଭିକାରୀକୁ। ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ। ଏଠାରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକକୁ ବୁଝାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାରକରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା। ପୁଣି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ, ଯେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କରାଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ସେଇଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁଠି କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯିବ ସେଇଠି କର୍ମକାରକ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛି, ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା। ଦରଜିକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦେବା। ଆମେ କ'ଣ? ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ଦରଜି ଲୁଗା ଦେବା। ସେମାନେ ଧବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ସିଏ କ'ଣ? ତା କାମ କରିକି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ଦରଜିକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ସିଏ ସେଭଳିଆ ସିଲେଇ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ? କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଗଲା। ଯେଉଁଟା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? କର୍ମକାରକ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କହିଲେ କେଉଁଟା? ଯେମିତି ଆମର ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିବା। ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କଲେ ସେ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେବ? ଫେରାଇବନି। ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ କାରକ। ପରମାନେଣ୍ଟ କାରକ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥିବ?
ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏବେ ହେଲା ଉପାଦାନ କାରକ। ଉପାଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଉପାଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପାଦାନ କାରକ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିପାରିବନି। ଯେଉଁଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଦାନ ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଡ଼ିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ପର୍ବତରୁ ପଥରଟା ଖସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଲାଗିପାରିବ? ଲାଗିପାରିବନି। ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ସେ ଗଛର ସେ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ଆଉ ସେ ଆଉ ଲାଗିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଉପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ କାରକ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ର ଲାଗିଥିବ ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଯେମିତି ରାମର ଛୁଆ, ର ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଏବେ ଆସିବ ଅଧିକରଣ କାରକ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଧିକରଣ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ବୁଝିବ ସେଇଠି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଆଗେ ଜାଣେ ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଆମର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। କେଉଁଠି ବସିଛି? ଗଛରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଛି, ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ବୁଝାଇଲା ମାନେ ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକ। ସେଇଟା ଏବେ ଜାଣ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଚାରିଥିବ କେଉଁ କାରକ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତୁମେ ଲେଖିବ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳାଧିକରଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ, ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବା ସମୟ ବୁଝାଇଲେ ସେଠି ବି ଅଧିକରଣ ହେବ। ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଲେଖ ଆଉ ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏଠାରେ ଗଛରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଉପରେ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି ସେଠି ହେଲା କ'ଣ? ଏଠାରେ ହେଉଛି ଗଛ ଆଉ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଗଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଏଗୁଡ଼ା। ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଆମର ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଛି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ହେଲା ଏବେ ଅଧିକରଣ କାରକ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳାଧିକରଣ। ଏଠାରେ କହିଛି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଗଛରେ ବସିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି
କେଉଁଠି ବସିଛି? ଉତ୍ତର ଗଛରେ। ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲେ ସେଠି ବି ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଯେଠି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରିଧୀକରଣ ହୁଏ। ମାଠିଆର ଜଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଠିଆର ଜଳ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ମାଠିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ବି ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାଠାରେ କାଳାଧିକରଣ ହୁଏ। କାଳାଧିକରଣ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଦେଖ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏ ଗୋଟେ ଋତୁ ମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝଉଛି ନା, ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ ଯଥା ଐକ୍ୟଦେଶୀ ଆଧାରିଧୀକରଣ। ଉଦାହରଣ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଗଛ ଗୋଟେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗଛ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଗଛରେ ଫୁଲ, ଗଛଟା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଶୀଳନୀକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା କାରକ। କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତା କାରକ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତା କାରକ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଆମର କର୍ତ୍ତା କାରକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା କାରକ। କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ 2ରେ କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟରେ କର୍ମଟାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେଉଁଠି? ତୃତୀୟରେ ପଡ଼ିଲେ କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। କରଣ କାରକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଯେମିତି କରଣ କାରକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି? ସାଇକେଲରେ। ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ନା, ସାଇକେଲଟା ହେଉଛି କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। 4ରେ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାନ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆମର 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କରାଯିବ ସେଇଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେବା। ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଲେ ଭିକାରୀ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେବ କି? ଫେରାଇବନି। ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ କରାଯାଏ ସେଇଟା କର୍ମକାରକ। କେଉଁଟା ଆମର କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେମିତି ଆମେ ଦରଜିକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ସପୋଜ୍, ଆଉ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ କ'ଣ? ସେ ଧୋଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଦେଇଦେବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ତାର ସେ କର୍ମ କରିକି ଦେଇଦେଲା, ସେଠି କର୍ମକାରକ ହେବ। କର୍ମକାରକ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। 5ରେ ଆସିଲା ଉପାଦାନ କାରକ। ଉପାଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ତାର ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଗଛରୁ ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଲାଗିପାରିବନି। ସେଇଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଉପାଦାନ କାରକ। ଉପାଦାନ କାରକ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ତ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି କାରକ ନୁହେଁ, ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହାକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକରଣ କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳାଧିକରଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝେଇଲେ କାଳାଧିକରଣ। ଯେମିତି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। କେଉଁଠି ବସିଛି? ଗଛରେ। ଗଛଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସମୟ ବା କାଳ। ଏଠି କାଳାଧିକରଣ। ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠି ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। ଏତିକି ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ଅନୁଶୀଳନୀକୁ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରିପାରୁଛି। କହିଲ, କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର? କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ କର୍ତ୍ତା କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକୁ ଆମେ କାରକ କହିବା। କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? କାରକ 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅଧିକରଣ 6 ପ୍ରକାର। କେଉଁଠି କ'ଣ କିଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ। ତାପରେ 2ରେ କହିଛି କର୍ମ କାରକ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ଦୃଷ୍ଟାଂଶ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହାତରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଉଦାହରଣ କହିଥିଲି, ରାମର ଛୁଆ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହାତରେ ଷଷ୍ଠୀ। ଏବେ ଆସିଲା 4। ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? ପଢ଼ିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? କୁହ। ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳାଧିକରଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଗୋଟେ କାଳକୁ ବୁଝେଇଲେ କାଳାଧିକରଣ। ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଅଧିକରଣ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ 5 ଏବେ। ଅପାଦାନ କାରକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ। ବିଭିନ୍ନ ହାତରେ ଅପାଦାନ କାରକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ। ଅପାଦାନ କାରକ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ? ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ। ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଗଛ ସହିତ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେନି। ଅପାଦାନ କାରକ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିଲେ 6। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦମାନଙ୍କର କାରକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ଏଇଟା କେଉଁ କାରକ? ଏଇଟା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। କହିଛି ବାଳକେ ମୋର ବଲ କର। ଏଇଟା ବାଳକେଟା କେଉଁ କାରକ? ବାଳକଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଖରେ ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। କୁହ ଏଟା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାରକ? କୁହ ଏଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଏଟା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ ନା। ପରମାନେଣ୍ଟ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଦରଜିକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ଏଠି କରିଥାନ୍ତ କର୍ମକାରକ। କାରଣ ଦରଜିଟା ସିଏ ସିଲେଇ କରିକି ଆମକୁ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ଦାନଟା କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା, ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବା କର୍ମକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କହିଛି ଲୋଭରୁ ପାପର ଜନ୍ମ। ଲୋଭରୁ କେଉଁ କାରକ? ଲୋଭରୁ ପାପର ଜନ୍ମ। ଲୋଭରୁ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ କାରକ? ଅପାଦାନ କାରକ। ଏଠି ଲୋଭରୁଟା ଅପାଦାନ କାରକ। ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନା। ଲଙ୍ଗଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଢ଼ିଲେ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲଙ୍ଗଳରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ରାମବାବୁ ଦରଜିକୁ କନା ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଦରଜିକୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଦରଜି ମାନେ କ'ଣ? କପଡ଼ା ସେ ସିଲେଇ କରି ଦେଇଦେବ, କର୍ମ କରି ଦେଇଦେବ। କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ?
ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଦରଜିକୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ଖଜୁର ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏଟା ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କହିଛି। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏଠି କି କାରକ କୁହ। ଏଟା ମୂଳରୁ କହିଛି। ଏଟା କି କାରକ? ଏଟା ହେଉଛି ବି ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ମୂଳରୁ କେଉଁ କାରକ? ଏଠି ମୂଳରୁ କହିଛି। ଏଠି ହେବ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଏଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ। 6 ମାଛ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି। ପାଣିରେ ତାନ କେଉଁ କାରକ? ପାଣିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଲେ ଏଠି କେଉଁ କାରକ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ପାଚେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ପାଚେ। ଜାମୁକୋଳି ଏଠି କେଉଁ କାରକ? ଜାମୁକୋଳି ଏଠି କି କାରକ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ପାଚେ। ଜାମୁକୋଳି ଏଠି କର୍ତ୍ତା କାରକ। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ। ହରିବାବୁ ଗଣିତରେ ପଟୁ। ଗଣିତରେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଏଟା କ'ଣ? ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ପଟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ପଟୁ ମାନେ ଗଣିତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏବେ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ କହିଛି। ମେଘରେ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକ କିଏ ଚିହ୍ନ? କିଏ କୁହ? ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ହେଲା ମେଘରେ। ମେଘରେ ଆକାଶ ମେଘ। 2 ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସ। କର୍ତ୍ତା କାରକଟି କିଏ? ଏଟା ସୁବିଧାଟା କର୍ତ୍ତା କାରକ ନା। କର୍ତ୍ତା କାରକ। 3 ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା କାରକ ସୂଚାଉଥିବା ପଦଟି ଲେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଟାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା କାରକ। 4 ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। କର୍ମକାରକ କିଏ? ଆମେ କହିଲ କର୍ମକାରକ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? କର୍ମକାରକ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ମାନେ କ୍ରିୟା ସହିତ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସେ ସେଇଟା କର୍ମକାରକ। ଏଠି କ୍ରିୟା କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରିୟା କିଏ। କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଏଠି କ୍ରିୟା କିଏ? ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ କାମ। ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ? ପୁରୀକୁ। ତାହେଲେ କର୍ମକାରକ କେଉଁଟା? ପୁରୀ। 5 ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରଣ କାରକରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଟା ତୁମେ କରିବ ଆଉ। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ରହେ। କରଣ କାରକ କିଏ? କରଣ କାରକ କିଏ? କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ? ଶରୀର। ଏଠାରେ ତାହେଲେ ଶରୀର ହେଉଛି କରଣ କାରକ। ନା କରଣ କାରକ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବା ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନା। ଏଟା ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି କରଣ କାରକ। ତାର ଅପାଦାନ କାରକ ଚିହ୍ନ। ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଟା? ଅପାଦାନ କାରକ ଆମର କେଉଁଠି ହୁଏ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ। ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି? ଫୁଲରୁ। ଫୁଲରୁ ମହୁମାଛି। ଫୁଲରୁ ହେଉଛି ଏଠି ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଟା? ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଫୁଲରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅପାଦାନ କାରକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁଟା? ଫୁଲରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଫୁଲରୁ। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି।
ମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି। କେଉଁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ କାରକ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ବୁଝାଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାଳର ନାଁକୁ ବୁଝାଅ। ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ବିଭକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଏ।